Hello everyone. Today is a very special day at SREC, inaugurating our first lecture capturing studio. I am Abbas, 2006 alumni from ECE department, president of Chennai's Chapter Alumni Association, and founder and CEO of Lovely Trails, adventure travel company. I am a professional mountaineer, an instructor in mountaineering and alpine skiing, scuba diver, wilderness first responder. Today, I also have a special guest with me, Ms. Nausheen Banu Chend. She just completed the world's toughest marathon, that is Tenzing Everest Marathon. Yeah, it's the Tenzing Everest Marathon. So I was the first South Indian to get this done at 10.5 hours. So it was a privilege to get this done. To give you a glimpse about myself, I was a batch member of 2012 to 2016 of Aeronautical Department. When I came off from my graduation in 2017, I was the gold medalist in Aeronautical Engineering. Passing then, I had taken a career in airport as a flight handling executive in the Air India. I work in Coimbatore International Airport, and my passion being an athlete from a very young age. At the age of 6, I have recently transformed into an uneven terrain runner, wherein I have done 2 Noble World Records in Ladakh, and thereafter taking it to the world's highest peak, that's Mount Everest, this May 29th. Okay, that's wonderful. So, mountains, adventures, இதெல்லாம் தான் எனக்கும் நௌஷீனுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். Absolutely. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ், குளோபல் டிராவல், இதெல்லாம் வந்து ஒரு யூத்தோட பர்சனல் அவுட்லுக்கையும் ப்ரொஃபஷனல் காம்பிடன்சிஸையும் எப்படி ஷேப் அப் பண்ண போகுது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்மளோட மெயின் தீம் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்க போகுது. ஒரு சில எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை ஷேர் பண்ணுவோம், ஒரு சில எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை ஷேர் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து எங்களோட கேரியர் பாத்திங் ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸில் எங்களோட பேஷனை எப்படி ஷேப் அப் பண்ணினோம், அது வந்து ப்ரொஃபஷனல் காம்பிடன்சிஸில் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, இதெல்லாமே இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். நௌஷீன், நீங்கள் நிறையா ஓடுறீங்கன்னு தெரியும், ஆனால் அது ஏன் வந்து அன்இவன் டெரெயின் மவுண்டன்ஸை சூஸ் பண்ணி ஓடுறீங்க? ஸோ பேசிக்கலி எனக்கு 6 இயர்ஸில் எங்கள் கிராண்ட் மதர் சொன்ன ஒரு லைன், முடியாதது ஒரு சொல் தான் செயல் இல்லை, ஆகவெனில் தொடர்ந்து முயன்றால் எது வேணாலும் சாதிக்கலாம். Impossible is just a word of mouth, not a course of action. Anything that you do consistently with that hard work that you have started, definitely you will reach the epitome and breaking the impossibility for sure. So எல்லாருமே when I started short distance sprinting, they said it is like yeah, maybe probably everyone reaches the Olympics quite easily. So that's how it has been done. Most of the Indians have also come. So அது கேட்குற போது it was nice. But ஏன் people are not taking long distance foot race into a pictureங்கிறது I was actually thinking on a long run. Work பண்ணிட்டு கூட I had taken time to get this doneங்கிறது எந்த அளவுக்கு I have taken timeனா, initially I was first put up in Chennai International Airport. I literally didn't have time after 10 to 11 hours of work there in the airport. So என்ன பண்ணுவேன், I stayed in a place called Tambaram. From Tambaram to the airport, it was approximately 10.5 kilometers. So I used to go cycling all the way and come back again cycling. So per day I used to cycle 21 kilometers to somehow match the training time. So this thing took me to a point wherein initially I'm not a cyclist also. I didn't even think about running long distances. Just for travel I'm doing it, and I can take my practice time easily. So why can't I actually go for such events? That's when one of my colleague, he introduced me to this Ladakh marathon, wherein I went and I did 2 Noble World Records. That was just an eventual thing that I went and did. I did it in November 3rd in roller skating. I did the fastest inline skating at an altitude of 12,500 feet for 1.5 hours. And just after 4 days from that day, on November 8th, I completed 42.195 kilometers. That's a full marathon distance from an altitude of 18,000 feet. So these 2 things made me think at the very initial stage of taking long distance athletics that the thrill behind this runs made me think the notion behind whatever I'm running can definitely come out. That's why people take marathons. Initially when you see in Greece பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்டை எடுத்ததே எதுக்காகனா
ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் நல்லதுக்காகவே நிறைய பேர் ஓடி போய் அந்த 26 மைல்ஸ் ஓடி போய் தான் ஒரு விஷயத்த கொடுத்ததுனால தான் அனதர் பர்டிகுலர் பிளேஸில் அந்த பெனிஃபிட்டே வந்திருக்கு. ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் டேக் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஃபுட் ரேஸ் ஆஸ் அ பேஸ் டு bring up my notion and to break this mental instability that people think as a stigma. ஸோ அதனால தான் நான் சூஸ் பண்ண லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரேஸுங்கிறது வந்தது. ஓகே, ஷார்ட் ரேசஸ்லேருந்து. வண்டர்ஃபுல். ஸோ நௌஷின் சொன்ன லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரேஸ் அப் இன் த ஹை மவுண்டன்ஸ் ஒரு 18,000 ஃபீட்டில் ஓடுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்தான். ஓடுறதே நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதே மவுண்டன்ஸில் ஓடுறது அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னா, மவுண்டன்ஸில் நம்ம போக போக ஏர் வந்து தின்னர் ஆகிட்டே போகும். 18,000 ஃபீட்டில் வந்து நம்ம ஒரு பிளேன்ஸில் இருக்க டென்சிட்டியில் பாதி தான் டென்சிட்டி இருக்கும். ப்ரீதிங் ரொம்ப டிஃபிகல்ட். சாதாரணமாக ஓடும்போது மூச்சு வாங்குறதுங்கிறது இயல்பான ஒரு நடக்கிற விஷயம்தான். அங்கே ஏரை தின்னராக இருக்கும்போது அந்த சிரமத்துக்கு நடுவில் சாதாரணமாக மூச்சு விடுறதே கஷ்டமாக இருக்குன்றப்போ வந்து ஓடணுங்கிறது வந்து அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதை வந்து நௌஷீன் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய சொன்னீங்க. நானும் ஒரு மவுண்டனேர்ங்கிறதுனால நீங்கள் சொன்னக்கூடிய நிறைய விஷயத்த என்னால் ரிலேட் பண்ண முடியும். இதில் பர்டிகுலர்லி எனக்கு வந்து இப்போ நம்ம மவுண்டன்ஸில் போகும்போது பீக்ஸை கிளைம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பீக் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, அது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருக்குது, அது நம்மளால் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா, இந்த மாதிரியான ஒரு தாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆர் ஒரு டைவிங் பண்ணுவோம், அண்டர் வாட்டரில் இருக்கும்போது நிறைய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளை சரௌண்ட் பண்ணி இருக்கோம். அதெல்லாம் தாண்டி அந்த விஷயத்தை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ணிட்டு நம்ம வரோம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும். நீங்கள் வந்து மவுண்டன்ஸில் போனாலுமே உங்களோட கோல் வந்து டிஃப்ரெண்ட். நான் வந்து மவுண்டன்ஸோட பீக்கை ஸ்கேல் பண்ணுறதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா, நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபெல்லோ காம்படிட்டர்ஸ் கூட ஆன் பார் அந்த ரேஸை ஓடி எப்படி ஜெயிக்கலான்றதை பற்றி தான் உங்கள் மைண்ட் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த இடத்துல உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை எப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க, எப்படி அந்த மாதிரி, ஏன்னா நீங்கள் காம்பீட் பண்ணுறது எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், வெல் ட்ரெயின்ட். அவங்க கூட எல்லாம் காம்பீட் பண்ணும்போது உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்? நம்ம எஸ்ஆர்இசிலேருந்து போய் அவ்வளோ பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு எப்படி முடியுது? ஸோ இனிஷியலாக ஈவன் ஐம் ஆக்சுவலி ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து தான் வந்திருக்கேன். கிணத்துக்கடவுலேருந்து வடசித்தூர்னு ஒரு கிராமத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கேன். ஸோ இனிஷியலி when I had to get this done, இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிற போதே கண்டிப்பாக எதிர்ப்புங்கிறது எல்லாத்துலேயும் வர்றது தான். பட் அந்த எதிர்ப்பையும் தாண்டி நம்ம எப்படி முன்னாடி போவோம்னா, நான் ஒரு 3 பிரின்சிபல்ஸ் நான் லைஃப்பில் நல்லாவே ஃபாலோ பண்ணேன். லைக் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தியர் ஓன் பாலிசிஸ் இன் லைஃப்ங்கிற மாதிரி அந்த 3 பிரின்சிபல்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஹேட் அ கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் மை லைஃப். 6 வயசுலேருந்து ஆரம்பிக்கிற போது the rejections that I had when I told I'll do athletics only for a long time அப்படிங்கிற போது no studies should also be a point அப்படிங்கிறது parents had kept ஒரு டாப் நாச்சாக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதையும் பிரேக் பண்ணுற மாதிரி நான் என்ன பண்ணேன்னா, I was a person wherein parent teacher மீட்டிங்கில் இந்த ஒரு இஷ்யூ எப்போவுமே இருக்கும். வை நௌஷீன் நம்ம கிளாஸ் ரூமில் மட்டும் பார்க்க முடியல, எப்போ பார்த்தாலும் கிரவுண்ட்லேயே இருக்கா. ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி ஸ்மார்ட் லேர்னிங் பண்ணலாம். ஸோ ஐ டுக் ஸ்மார்ட் லேர்னிங் ஆஸ் அ ப்ராசஸ் ஃப்ரம் அ வெரி யங் ஏஜ். அதனால தான் 10th 12th அண்ட் காலேஜ் இன் ஆல் தீஸ் மேஜர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மை ஸ்டடீஸ் ஐ ஹேட் பீன் த டாப்பர். ஸோ this had not given me a chance wherein இல்லை நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது வீட்டில் எனக்கு ப்ராப்ளமாகவே இருந்ததில்லை. ஸோ திஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் திங் ஹெல்ப் மீ டு பி கன்சிஸ்டன்ட். ஸோ தேர் ஆஃப்டர் வேற என்ன சொல்லான்னு இருக்கேன்னா, the next principle will be the persistence that I had. Despite all of this, I knew I'll get continuous hitbacks. So in the hitbacks நான் எப்படி overcome பண்ணுறதுக்கு I had this 8-8-8 rule. So if 8 hours, I particularly use it for my normal sleep and basic things. The other 8 hours should be, of course, for my passion. And the remaining 8 hours, of course, should be for your training, because you might have a passion and you will be studying or thereafter even working for it. But if you don't have an amount of training which you can imbibe for your passion, I'm telling you, you will even fail well before the start itself. ஸோ அதனால தான் கிளாரிட்டி. வெனவர் ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் என்ன கேட்பாங்க, எப்படிப்பா இதனால பண்ண முடியும்? அந்த ஹவு கொஸ்டினுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆன்சர் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஹவு கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் வேணும்னா முதல்ல ஒய் ஷுட் யூ டூ, எதுக்காக நீங்கள் இது பண்ணணும்? நான் 20 வருஷமாக ஓடி இருக்கேன்னா
and I still want to continue it as a legacy is because I have a strong notion and idea behind it. I want to break this mental instability, because of which my own sibling was hit behind it. And thereafter now he's overcoming it by doing a couple of races with me. When he hits the medal, now I feel that I'm actually the real deserved person, because even he gets that medal and he gives it to me only. It was because of you that I've got it. So this mental instability that people are thinking is just a stigma can definitely be broken when we have a lot of physical activities involved in our lifestyle. So this was the second principle that I followed. And the last one that's more important from all these two is patience in life. பொறுமையை கண்டிப்பாக நம்ம கையாளனா வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயம் ஆரம்பத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம தோற்றுருவோம். பொறுமையை என் வாழ்க்கையில் இருந்ததுனால தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் வந்தேன். If I wasn't patient, trust me, at that 6 years itself, I would have definitely taken failure, and I would have literally been within 4 walls, being a literal doctor, what my family wanted me to pursue. I am doing right now whatever I like is because whenever I told this was my passion, எங்க அப்பா அது சொல்ற போது பரவாயில்ல உனக்கு அந்த கிளாரிட்டி இருக்கு எதுக்கு பண்ணணுங்கிறது நீ சொல்லிடுற எனக்கு அப்படிங்கிற போது எனக்கு அந்த ஃபியர் இல்லை. ஸோ ஐ ப்ரோக் டவுன் த ஃபியர் வாட் மை பேரண்ட்ஸ் ஹேட். அப்படிங்கிற போது அவங்களுக்கே தெரியும் எப்படியோ இவ இந்த விஷயத்த முடிச்சுட்டு வந்தானா அவளுக்கே அதோட செட்பேக்ஸ் தெரியும். இந்த செட்பேக்ஸ்லேருந்து எப்படி முன்னாடி வரணும்னு அவள் தெரிஞ்சுக்குவா. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஹேட் அ வெரி லூசிட் பர்செப்ஷன் இன் மை மைண்ட். ஸோ அதனால தான் எனக்கு லைஃப்பில் அந்த ஒப்ஸ்க்யூரிட்டிங்கிறதே நான் பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயமாவே போயிடுச்சு. So maybe these 3 things, these P principles in my life, performance, persistence and patience has actually brought me at this stage, and probably I will definitely continue further on. Okay, so interesting. உங்களுக்குன்னு ஒரு மாடல், உங்களுக்குன்னு ஒரு பேட்டர்ன் இதெல்லாம் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நிறைய சேலஞ்சஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய சேலஞ்சஸ் ஓவர் கம் பண்ணியிருப்பீங்க. இது வரைக்கும் நௌஷீன் நீங்கள் பண்ணதுலேயே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்னா அது என்னது? அதுலேருந்து நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணீங்க? கஷ்டமான விஷயம் லைக் ஆக்சுவலி அந்த சம்திங் உங்களையே வந்து கிவ் அப் பண்ற லெவலுக்கு புஷ் பண்ண மாதிரி விஷயமா இருக்கலாம், இல்ல உங்களோட எக்ஸிஸ்டன்ஸை த்ரெட் பண்ற மாதிரியான விஷயமா இருக்கலாம். எனிதிங் தட்ஸ் லைக் டேக்கிங் யூ டவுன் அண்ட் யூ ட்ரை டு ஓவர் கம் அவுட் ஆஃப் இட். லைக் the difficult thing which I think is actually breaking down fear in life. எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயத்துல கண்டிப்பா பயம் இருக்கும். So this fear you can actually break it out by having a certain practice that can actually cut this down. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் you have a fear of talking on a stage. So what you should do, you should actually take small nuances like நம்ம எப்படி mirror talking கொஞ்சம் பண்ணலாம். எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜ் இனிஷியலி the fluency in Tamil I didn't have. So how did I get this done was I saw a lot of YouTube channels initially where I took this comical genre because ஒரு விஷயத்தை when you take it in a comedy way you can actually humor sense, you can actually get this easier is what I thought, and I eventually got that also at a very short span of time. So thereafter when I conversed with many people, they itself got astonished like, were you the one who was just talking 1 or 2 words in Tamil and now you speak so clearly? So this thing what I'm telling, the fear that I had, இது நாட் ஜஸ்ட் ஒன் டிஃபிகல்ட்டி இன் லைஃப் ஐம் டெல்லிங் யூ. ஃபியர் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் சின்ன விஷயத்துக்கு கூட ஃபியர் வந்துகிட்டே இருக்கும். பட் அது பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு இஃப் யூ கோ டு த இன்ட்ரிகேட் டீட்டெயில்ஸ், எங்கேருந்து இந்த ஃபியர் ஆரம்பிச்சு, அது ஆரம்பம் என்ன, அது எப்படி நம்ம அந்த ஃபைனல் லைனுக்கு நம்ம கொண்டு போகாத அளவுக்கு நம்ம அதை பிரேக் பண்ணுறது, அப்கமிங் ஸ்டேஜஸில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டோன்னா தேர் ஆஃப்டர் யூ ஒன்ட் கோ டு த ஃபினிஷ் லைன் இட் செல்ஃப். அப்படிங்கிற போது ஈஸியாக யூ கேன் bifurcate all of this and go to the finish line. So சின்ன fears cut down பண்ணுங்க. Maybe start it with today. Maybe I think so tomorrow can be much better. Maybe I don't want to give intricate or இந்த எக்ஸாம்பிள்னால தான் எனக்கு இந்த ஃபியர் நான் சொல்லலை. வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு கூட காலையில் எந்திரிச்ச போது கூட ஃபியர் இருந்துச்சு. will I come on correct time 11 o'clock வந்துருவேனா? But I made it. That's what. Nice. ஆமாம், ஃபியர் ஓவர் கம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து எதை அச்சீவ் பண்ணணும்னாலும் அதுதான் ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கும். மேபி நீங்க நானும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், நான் வந்து மேபி என்னோட மவுண்டனியரிங் இதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த டைம் லைக் ஒரு அட்வான்ஸ் மவுண்டனியரிங் கோர்ஸில் இருந்தப்போ ஒரு ஃபைனல் ஒரு சமிட் பண்ணணும். ஸோ அது ஒரு 18,000 ஃபீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த சமிட் ஆக்சுவலி அது வந்து காஷ்மீருக்கும் லடாக்கும் நடுவில் டிராஸ் செக்டாருங்கிற இடத்துல மச்சாய் கிளேசியருங்கிறது ஒரு 18,000 பீக் கிளேஷியர் பீக்.
யூஸ்வலாக வந்து இந்தியன் ஆர்மியோட ஹை ஆல்டிடியூட் வார்ஃபேர் ஸ்கூல் அங்கே தான் வந்து அவங்களோட ட்ரைனிங் கோர்சஸ் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே வந்து நான் என்னோட டீம் அண்ட் என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் கூட நாங்கள் அந்த சப்மிட்டை பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அன்னைக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணி முடிச்சே ஆகணுன்ற ஒரு கோல். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே ரொம்ப அன்ஃபேவரபுளாக இருந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன். எனக்கு வந்து நைட்டு தூங்க முடியல. எனக்கு ஒரு நைட் டியூட்டி அசைன் பண்ணி இருந்தது. அதனால் நான் கேம்பை கார்ட் பண்ண வேண்டியிருந்தது. நைட் எனக்கு ஸ்லீப் இல்லை. அண்டு அன்னைக்கு பார்த்தா ரொம்ப பேட் வெதர். நாங்கள் ஒரு காலையில் ஒரு 3:30 மணிக்கு எங்களோட சமிட்கான புஷ்ஷை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வெரி பேட் வெதர், ரெயின் அண்ட் ஸ்னோஃபால் வந்துருச்சு. எனக்கு காலில் ஒரு ஆங்கிள் இன்ஜுரி இருந்தது, ஃபிசிக்கல் இன்ஜுரி அண்ட் பேட் வெதர். எங்களால் வந்து பிரேக்ஸ் எடுத்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிற ஃபுட்டு வாட்டர்லாம் கேரி பண்ணால் கூட அதை நிறுத்தி சாப்பிட்ற அளவுக்கு கூட எங்களால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா லேட்டர் ஆக ஆக இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் மோர் டிஃபிகல்ட். ஸோ நம்ம இடையில டைம் லூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் அந்த சப்மிட்டை பண்ண முடியாமலே போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். என்னோட என்டையர் டீம், என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப புஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்டர் மிஸ்டர் லும்பு சார், ஐ எம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம். He is actually a Nepali Gorkha from Indian Army. Correct. Hardcore mountaineer, very strong person, very strong in mind as well. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்து எனக்கு வந்து இதுக்கு மேல நம்மளால போக முடியுமான்னு தெரியலையே. நமக்கு சாப்பிடல, தூங்கல, கால் வலிக்குது, எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. மழை வேற பெய்யுது, பேசாம நம்ம இங்க இருந்து திரும்பிடலாமா அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை நான் ஹிட் பண்ணும்போது என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து he is not in a mood to give up. He had a belief that I am capable of doing. Okay. So அதுதான் வந்து நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ் எல்லாமே நமக்குள்ள பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம எப்போ நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸ் லோ ஆகுதோ அந்த டைம் நமக்கு தேவையான புஷ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கறது வந்து டீச்சர்ஸ்னுடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோலாக இருக்கு. ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்டர் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, நான் வந்து உன்னை திரும்பி போக விட மாட்டேன், நம்ம மேலே போகாமல் நீ திரும்பி போகக்கூடாது, நான் வந்து கண்டிப்பாக உன்னை அடிச்சாது இழுத்துட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு he gave me a push, literally dragged me. அந்த என்டையர் இதில் ஐஸ் வால் கிளைம்பிங், ஒரு நேரோ ரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணணுன்றது வந்து இன்றைக்குமே எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக தான் இருக்கும். அது காலையில் 3:30 மணிக்கு ஆரம்பித்த கிளைம்ப் முடிச்சுட்டு திருப்பி நாங்கள் பேஸ்க்கு வரும்போது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-5:30 மணி ஆகிடுச்சு. ரஃப்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 hours ஜேர்னி, 14 hours பிரேக்கே இல்லாமல் நடந்துகிட்ருக்கோம். மேபி ஒரு ரிட்டர்ன் வரும்போது ஒரு 10 minutes சின்னதாக சாப்பிட்டுக்கிறதுக்கான ஒரு பிரேக் கிடைச்சது. அது தவிர வர பிரேக்கே கிடையாது. உட்கார்றதுக்கு கூட பிரேக் கிடையாது. பேட் வெதர், சோ மெனி திங்ஸ் அன்ஃபேவரபிள், லெக் இன்ஜரி இருக்கு. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் எனக்கு என்ன லேர்னிங் அதில் இருந்து அப்படின்னா, as human beings we are capable of doing so many things. Absolutely correct. But the thing is like a lot of times நம்ம வந்து நம்மளே லிமிட் பண்ணிக்கிறோம். ஏதாவது ஃபியரா இருக்கலாம், இல்ல லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸா இருக்கலாம், லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கலாம், ஆர் தேர் கேன் பி சோ மெனி அதர் ரீசன்ஸ். நம்ம வந்து நம்மளுடைய லிமிடேஷன்ஸை நம்ம தான் செட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த லிமிடேஷன்ஸை நம்ம எப்போ பிரேக் பண்றோமோ அப்போதான் நம்மளால பெரிய விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜா ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய அவுட்டோர்ஸ் வரணும், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும். எது முடியலன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதை முடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கிற தன்னம்பிக்கைங்கிறது வந்து தவிர்க்க முடியாததா இருக்கும். So do well in life. All the very best to you. Thank you all. Thank you. Thanks a lot.